مولانا کے کھاتے میں ڈال دو. یہ بھی ہوتا ہوگا. مجھے پتا نا ایک بار 2 بھائی تھے, دعوت اسلامی سے بہت پہلے کی بات ہے, 2 بھائی ہوتے تھے, اور ایک بھائی جو تھا وہ تھوڑا سلیقے والا تھا, دوسرا تھوڑا شرارتی ان لوگوں کے نزدیک تھا, تنگ کرتا تھا ان کو. تو وہ اب یہ دونوں بھائی میرے پاس آ گئے. اب گھر والے ناراض, ان کے والد صاحب کے پاس میری پیشی ہوئی. پہلے تو اب ہم بلا لیتے تھے نا, پھر وہ چلا جاتا تھا, تو یا کوئی بھی ایسی ترکیب بنی کہ مجھے ان کے گھر میں کہ والد صاحب کے ساتھ پیشی ہوئی. تو پھر وہ جو کہنے کی بات ہو کہ جو ان کے نزدیک ذہین اور سمجھدار تھا نا, تو اس کا بولا کہ اس کو چھوڑ دو, اس کو تم مولوی نہیں بناؤ, اس کو چھوڑ دو, یہ چاہیے تو لے لو. شرارتی کا کہا کہ اس کو لے لو. خیر وہ یوں تھا نا, اے مولانا اس کو چھوڑ دو, ہاں وہ یہ چاہے تو اس کو لے جاؤ. آپ کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے یہ. حسن آپ یہ فرما چکے ہیں نا پہلے بھی. میری شادی سے بھی پہلے کا واقعہ ہے, وہ پرانا کافی. خیر اب کیا ہوا, وہ جس کو منع کیا نا, باز وہ بھی نہیں آیا, کیونکہ وہ پی اس نے بھی لی تھی, نشہ اس کو بھی چڑھا ہوا تھا, اس نے ماحول چھوڑنے کا اس کا بھی ذہن نہیں تھا. تو اب دونوں ہی بھائی آتے رہے. ایک بیچارہ جس کو یہ لوگ شرارتی یا نکما سمجھتے تھے نا, وہ تو بیچارہ حادثے میں اس کا انتقال ہو گیا, اللہ غریق رحمت فرمائے. اور وہ جو دوسرا بھائی تو بس وہ تو مطلب داڑھی بھی رکھ لی, اور یہ اپنی آنا جانا ترکیب میں, اور اب تو بیچارہ اب بھی اس کی بھی ایج کافی ہو گئی غالباً, بیماریاں اور, لیکن ابھی تک یعنی کہ وہ محبت یعنی پیغام جائے کہ بھائی آ جاؤ, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ انکار کرے. یوں مطلب محبت, اہل محبت اور ٹنا ٹن سنی اور اس طرح, مطلب الحمدللہ. تو یوں بھی ہوتا ہے مطلب کہ پہلے اب بھی گھروں میں ظاہر مذہبی ماحول کو اب بھی یہ کہہ سکتے ہیں اکثریت ناپسند کرتی ہے. بدقسمتی سے دنیا بھر میں اگر ہم مسلمانوں کو دیکھنے جائیں نا, تو اکثریت بے روی پر ہی اتری ہوئی ہے. پاکستان میں بھی غالب اکثریت مذہبی ماحول سے الرجی. لبرل طبقہ جو ہے نا, اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے, یہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے, ان لوگوں کی باتیں پھر سوشل میڈیا پر ان لوگوں کے پڑھ سن کر کلپ, یہ دماغ خراب ہو جاتا ہے آدمی کا. کہ یعنی یہ لبرل طبقہ گویا یہ کہہ رہا ہے ہم تو ڈوبے صنم تم کو ہی لے ڈوبیں گے. ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ جہنم میں سب سے گہری چھلانگ لگانی ہے, مگر تجھے بھی پکڑیں گے, ادھر بھی پکڑیں گے, ایک ٹانگ پکڑ لے, ایک پچھڑی پکڑ لے, ہم سب ملیں گے جہنم میں کودیں گے. ایسا یعنی کہ ایک نظام ان لوگوں نے بنا رکھا ہے. دین سے بیزار, اسلام سے بیزار, ایسی ایسی باتیں, علماء سے بیزار, قرآن و حدیث کی باتوں کا انکار, اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اور قرآن و حدیث کے جو مفاہیم ہیں, یعنی جو معنی, اور یہ اپنی اپنی مرضی کے یہ ٹھکا ٹک لگے ہوتے ہیں. بعض اوقات ان کا نام کے ساتھ دینی اسکالر, مذہبی اسکالر, اسلامک اسکالر بھی لکھا ہوتا ہے, لیکن یہ ان کا اسلام سے بعض اوقات دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا ہے. ان کا کوئی گھر کا کوئی وہ خود ساختہ اسلام ہوتا ہوگا. ہمارا اسلام تو وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے الحمدللہ, جو ہمارے علماء ہم کو بتاتے ہیں. وہ سب سے بیزار ہوتے ہیں, وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, چلتی سب کی ہے. دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. دنیا میں ایک جگہ دعوت اسلامی نے ایک مقام خریدا, یعنی وہ حیرت کی بات ہے کہ وہ مقام ایسا کہ جس میں شیطان کی پوجا کی جاتی تھی. جو ذمہ داران ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جی جی اب شیطان کے پجاری بھی ہیں. جی یعنی یہاں تک میں نے سنا, ہے تو پرانی بات ہوگی, کہ یہاں اب دنیا میں ابو جہل کے حامی بھی پائے جا رہے ہیں. ابو جہل کے, سنی ہوئی بات ہے. تو بہت طرح طرح کی وہی طبیعتیں مختلف, اذہان, سوچیں, فکریں سب مختلف. آخر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا نا, لَأَمْلَأَنَّ جہنم, کہ ہم جہنم کو ضرور بھریں گے. تو لوگ بھاگ ہی رہے نا جہنم کی طرف. اعلی حضرت فرماتے
लअमलअन जहन्नम था वादे अजली, न मुनकिरों का अबस बस अकीदा होना था हाय हाय। कि जहन्नम इनसे भरा जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों ने मतलब ऐसी राय ली है जो मतलब खुद भी मतलब इनको ये गारत हो रहे हैं और दूसरों को भी घसीट रहे हैं, और जो इन जैसे हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं, जो इन जैसे नहीं है इनको थूकते भी नहीं है, लिफ्ट ही नहीं कराते इनकी बातों को, मजाक उड़ाते हैं। हाँ मजाक उड़ाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग इन कमेंट्स पढ़े तो पता चलता है कि अगर 4 आदमी वाह कर रहे हैं ना, तो 400 लोग कह रहे हैं भाई किधर से लाया, कहाँ से लाया, कौन है, किधर से है, इसका खाता किधर है, इसका मतलब ये है खुद आदमी किधर का। लोगों की समझ में लोगों की बातें नहीं आ रही होती। लेकिन ये कि सोशल मीडिया का दौर है और सबको अपनी दुकानें खोलने की ऐसी जगह मिल गई है सोशल मीडिया कि अब मतलब 50 आदमी जमा करना मुश्किल है, लेकिन 5000 लोगों तक बात पहुंचाना वो मसला रहा नहीं है। ये प्रॉब्लम हो गई है। आपने जो भी बात बयान की इस पर वो एक बादशाह का वाक़या याद आया। एक बादशाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ ना तो बेटा तब सेट था नहीं, थोड़ा दिमाग में मसला था और कुछ एबनॉर्मल किस्म का बेटा था। तो बादशाह बोले तो एबनॉर्मल हो गया है। तो एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों में बैठकर, बड़े बड़े लोग बैठे थे, कहा कि मेरा जी करता है कि मैं अपने बेटे को आलिम और हाफिज बनाऊं और इसे यूं बनाऊं। वाह 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 वाह, बादशाह सलामत इकबाल बुलंद हो, यूं क्या बात है, और बेटा पूरा दीन की राह में दे दिया वगैरह करके इनको एक मजहबी आदमी के हवाले कर दिया कि भाई आप हमारे बेटे को पढ़ाएं, बनाएं, आलिम बनाएं, हाफिज बनाएं। अब जैसे बेटा आलिम बनता गया, हाफिज बनता गया, पढ़ता गया, उसकी तबीयत बेहतर होती चलेगी, उसकी एब नॉर्मेलिटी जो थी वो नॉर्मेलिटी में बदलने लगी और वो नॉर्मल सिचुएशन में आने लगा। और थोड़ी अरसे के अंदर अंदर वो एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ एक बच्चा बनकर थोड़ा नौजवान हो गया आया। और बादशाह सलामत देख रहा था कि ये बादशाह देख रहा था कि ये तो मेरा बिल्कुल वो जानशीन बनने की पोजीशन में है। तो इसने ऐलान कर दिया कि मैं ऐलान करता हूँ कि मेरा बेटा जानशीन बनेगा। इसको वहाँ से छुड़ाया, वहाँ से निकाला और अपनी वो रियासती कामों में लगा दिया। ये किताबों में बाकायदा ये वाक़या लिखा हुआ। तो वो आप जो फरमा रहे थे ना कि ये अपना यूं बेटा दे देते हैं अल्लाह की राह में, तो ये पुराने ज़माने से भी ये चलता चला आ रहा है। तो ऐसे बादशाहों को फॉलो करने वाले लोग भी आज यहाँ मौजूद हैं। हालांकि ज़हीन तरीन बेटा देना चाहिए, बेटा इंतखाब ही करना है दीन के लिए, अल्लाह ने दिया है। लेकिन वो ठोट तरीन जो है ना निकम्मा इनके नज़दीक होता है वो दीन की तरफ, वो भी अपनी जान छुड़ाने के लिए। अब माँ घर के काम करेगी, इसको संभालेगी, और बाप अपने काम धंधे करेगा या रोज के इसके झगड़े निपटाएगा। हम संभाल इसको मौलवी के खाते में, मौलाना जाने इसका काम जाने संभालेगा। अब तो ये एब नॉर्मल बच्चों को भी इंशाल्लाह आपकी दावत इस्लामी संभालेगी। हम इंशाल्लाह ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर, फैज़ान रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने के लिए जो जा रहे हैं और जिसमें हम इंशाल्लाह ये एब नॉर्मल जो बच्चे होंगे इनको इंशाल्लाह हम उसमें एडमिशन देंगे और अल्लाह ने चाहा तो इनकी दावत इस्लामी जिस तरह इनको तालीम, तरबियत, हुनर के साथ इंशाल्लाह इनको इनकी परवरिश भी करेगी और अल्लाह ने चाहा तो एक बेहतर ये फ़र्द बनकर माशरे में, रब ने चाहा, हम कोशिश करेंगे। तो फैज़ान रिहेबिलिटेशन सेंटर वो हम खोलने जा रहे थे। सीधी सी बात ये कि बजट हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक है मैटर कि ज़ाहिर है कि हमें कॉलेज भी खोलनी है, कॉलेज हमें यूनिवर्सिटी भी कायम करनी है, ये सारे काम हमने करने हैं, लेकिन एक मामला इसमें हमारा बजट और फाइनेंस इशू है। इंशाल्लाह आप हमारी माली मदद जारी रखें। अल्लाह ने चाहा तो ये सेंटर भी और दीगर काम भी हम जो रोके हुए काम हमने इसको रोक दिया है कि यार अभी इसको रहने दें, जो रेगुलर काम है वो हम कर लें। तो अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत और तौफीक दे, आप भी हमारे साथ माली तावन जारी रखें। दावत इस्लाम इंशाअल्लाह मस्जिद बहुत कुछ करती आ रही है और अल्लाह ने चाहे मस्जिद बहुत कुछ करेगी और ये कर सकती है अल्लाह की रहमत से। इसकी मुतालिक आपने अभी अमीर सुन्नत से सुन लिया है कि दावत इस्लामी पर अल्लाह का बेहद 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 करम है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बेहद फैज़ान है दावत इस्लामी के ऊपर। अल्लाह ताला का करोड़ों करम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। बहुत बहुत शुक्रिया सोबान भाई आपका, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए।
بڑی نئی نئی جہتوں پر آپ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس پر پھر ہم